ओके मित्रों, हवे आपणे एक बीजो इम्पोर्टंट प्रश्न लई रह्या छीए। एन कणोना बनेला तंत्र माटे P बराबर mv सूत्र मेळवो तथा न्यूटननी गतिनो बीजो नियम मेळवो। एटले पहेला आपणे आ सूत्र तारववानुं छे, एना उपरथी न्यूटननी गतिनो बीजो नियम पण मेळवવાનો छे। तो सौथी पहेला आपणे धारणा करी लईए कि n कणोनुं बनेलुं तंत्र छे, एटले आपणे पहेला तो n कणोने धारवा पड़शे। तो लखीए, धारो के n कणोना बनेला तंत्रमा दળ m1 m2 m3 अप टू mn छे तथा तेमना वेग अनुक्रमे v1 v2 v3 तथा अप टू vn है। एटले आपणे अहींया शुं कर्युं मित्रों, आ थियरी जे खरी ने स्थान सदिश मेळववानी नथी। आ थियरी p बराबर mv नी छे, एटले आपणा अहींया शुं करवुं पड़शे, दळनी धारणा करीने एना जोड़े जोड़े आपणे आनी आगळनी थियरीमां स्थान सदिशो लख्या हता उगम बिंदुथी, के प्रथम दळनो r1 बीजा दळनो r2 ए ज रीते n मां दळनो rn आवी धारणा करी थी जोड़े। पण अहींया आपणे दळनी साथे साथे एमना वेगनी धारणा करवी पड़शे, कारण आपणे रेखीय वेगमाननुं सूत्र मेळववा मांगीए छीए। रेखीय वेगमाननी अंदर एक तो दळनी जरूर पड़शे अने बीजुं पदार्थना जे कण छे एना वेगनी पण जरूर पड़शे, एटले जोड़े जोड़े आपणे वेगनी धारणा करी लीधी। तो हवे आपणे आवुं कही शकीए के जो प्रथम कणनुं वेगमान आ रीते लखीए आपणे के प्रथम कणनुं वेगमान p1 बराबर m इंटू v1 ए ज रीते आपणे लखीए द्वितीय कणनुं वेगमान p2 बराबर m v2 अने आवी ज रीते आपणे मानी लो कि n मां कणनुं वेगमान लखवुं होय तो पण मळी शके। लखीए n मां कणनुं वेगमान pn बराबर mvn थाय। ओके, आ प्रकारे आपणे दरेके दरेक कणना वेगमानो लखी शकीए। जो हवे मानी लो कि तंत्रनी अंदर n पदार्थो होय, एटले कि n दळ होय, तो दरेक कणनुं अथवा तो दरेक दळनुं वेगमान अलगथी तमे आ प्रमाणे शोधी शको कि भाई प्रथम कणनुं वेगमान p1 बीजा कणनुं वेगमान p2। आ ज प्रकारे n मां कणनुं वेगमान आपणे pn कही शकीए। तो कणोना बनेला तंत्र माटे जो कुल वेगमान केवुं होय p, तो केवी रीते मळे, तो p1 वत्ता p2 वत्ता p3 अप टू दरेके दरेक जे कण छे एना वेगमानोनो सदिश सरवाळो करवो पड़े। अहींया आपणे उपर सदिशने निशानी करी रह्या छीए, एटले एनो मतलब आ बधी राशिओ सदिश राशिओ छे। एटले अहींया तमारे सरवाळो पण सादो सरवाळो ना कराय, तमारे दिशाओने ध्यानमां राखी सदिश सरवाळो करवो पड़े। एटले अहींया आपणे लखीए के तेथी n कणोना बनेला तंत्र माटे कुल रेखीय वेगमान p बराबर आपणे आवुं लखी शकीए p1 वत्ता p2 वत्ता p3 अप टू छेल्लुं पद शुं मळे आपणने pn। आवुं पद आपणने मळी शके। एटले आपणे एवुं लखी दीधुं कि भाई दरेके दरेक वेगमानोनो सदिश सरवाळो करीए तो n कणोना बनेला तंत्रनुं शुं मळी जाय, तमने कुल वेगमान मळी जाय। हवे अहींया हूँ एक किंमत मूकी शकूँ छूँ। जो तमे ऊपर दरेके दरेक कणोना अलग अलग वेगमान शोधी चूक्या छो, जो आर्या, तो हूँ p1 नी जग्याए कयुं मूल्य मूकी शकूँ, तो mv1, ए ज रीते p2 नी जग्याए mv2, ए ज रीते अप टू तमे n मां कणना वेगमान नी जग्याए mvn मूकी शको। तो अहींया मूकी दईए mv1 वत्ता अहींया m1 पण लखવું પડશે ને, કેમ કે કણોના દળ અલગ અલગ હતા। સોરી, અહીંયા આપણે m1
m2 કેમ કે દરેકે દરેક કણોના દળ પણ અલગ અલગ છે. જુઓ છેલ્લા કણનું દળ કેટલું હોય mn vn, એટલે અહીંયા m1 v1 આવશે, અહીંયા m2 v2 આવશે. એ જ રીતે ત્રીજા કણનું રેખીય વેગમાન m3 v3 અપ ટુ છેલ્લા કણનું વેગમાન આવશે mn vn, આવું કહી શકાય. બરાબર. તો આ તમારું કુલ રેખીય વેગમાનનું સૂત્ર મળ્યું છે. હવે કુલ રેખીય વેગમાનની અંદર તમે આવું પણ કહી શકો કે આ જે બધા ભાગ મળ્યા ને એ બધા ભાગને જો તમારે ભેગા તરીકે લખવા હોય, બધાને ભેગા કરીને, તો કદાચ તમે એક એવું પેલું આઈના સ્વરૂપમાં પણ સૂત્ર લખી શકો કે ભાઈ પહેલા કણના m1 v1ના ભાગથી લઈ અને દરેકે દરેક આવા ભાગોનો સરવાળો બતાવવો હોય તો તમે એક આવું સૂત્ર લખી શકો. જો કે કુલ રેખીય વેગમાન બરાબર આ દરેકે દરેક ભાગના મૂલ્યને જો ભેગા કરવા હોય તો 1 થી n આપણે આઈના મૂલ્ય લઈશું. અહીંયા લખી દઈએ mi vi, આવું પણ લખી શકાય કુલ વેગમાન બરાબર. ઓકે. તો હવે આના ઉપરથી આ જે મેં લખ્યું ને એના ઉપરથી કદાચ તમારે એવું કહેવું હોય કે તમે દરેકે દરેક દળોનો જો સરવાળો કરશો તો શું મળશે તમને? કુલ દળ મળી જાય. બરાબર. આ સૂત્ર ઉપરથી તમે એવું કહી શકો કે દરેકે દરેક દળનો સરવાળો થવાનો છે, એટલે કુલ દળ અને ગુણ્યા આ દરેકે દરેક વેગના ઘટકો પણ દળ જોડે ગુણાઈ રહ્યા છે. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર જો વ્યાપક સ્વરૂપે લખવો હોય તમારે, કે આખા એક તંત્ર માટે લખવો હોય તો કેવી રીતે બીજા એક સ્વરૂપમાં લખી શકાય? તો હું અહીંયા લખું છું. જો વ્યાપક સ્વરૂપે તો આપણે આવું પણ કહી શકીએ કે અહીં n કણોના બનેલા તંત્રનું કુલ દળ કેપિટલ M તથા n કણોના બનેલા તંત્રનો વેગ v હોય તો, જો આપણે એક એવી ધારણા કરી વ્યાપક સ્વરૂપમાં, કેવી ધારણા કરીએ તમને કહી દઉં કે n કણોનું બનેલું તંત્ર છે એનું માની લો કે આપણે કુલ દળ કહી દીધું કે m હોય, તથા બીજું શું ધારણા કરી કે ભાઈ n કણોના બનેલા તંત્રનો જો વેગ v કહી દઈએ, વ્યાપક બધા કણોનો ભેગો વેગ સદિશ સરવાળા તરીકે મળતો વેગ જે હોય, તો તમે આ જે સૂત્ર છે એને બીજી કેવી રીતે લખી શકો? તો લખીએ કુલ રેખીય વેગમાન p બરાબર, હવે હું વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખું છું એટલે અહીંયા જે એક એક કણના દળો હતા એની જગ્યાએ આપણે વ્યાપકમાં કુલ દળ મૂકી દઈશું અને આખા તંત્રનો વેગ v આવી રીતે પણ લખી શકાય. એટલે આપણને એક આવું સૂત્ર મળી ગયું જે આપણને તારવવા કીધું હતું. જોઈ લો. એટલે અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નના જવાબ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. હવે આનો ઉપયોગ કરી અને આપણે મેળવવું છે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ. તો આ આપણું પહેલું એક સમીકરણ આવી ગયું છે. અહીંયા સુધી તમે વ્યવસ્થિત સમજી અને નોટ ડાઉન કરી લો. ત્યારબાદ હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ. m ઇન્ટુ જે v છે એની અંદર હવે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ મેળવવા માગીએ છીએ. ઓકે, ચલો. તો હવે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ જો મેળવવો હોય તો તમારે અહીંયા આ સૂત્રમાં શું કરવું પડશે એની એક હિન્ટ આપું. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ એટલે F બરાબર ma. જો F બરાબર m ઇન્ટુ a મેળવવો હોય તો એના માટે આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ? તો અહીંયા તમારું દળ તો આપેલું જ છે. ઓકે, અહીંયા ખાલી vની જગ્યાએ તમારે a બનાવવાની જરૂર છે. vની જગ્યાએ શું બનાવવાની જરૂર છે? a બનાવવાની જરૂર છે. એટલે અહીંયા આપણે બંને બાજુ જો વિકલન કરી દઈએ, કદાચ બંને બાજુ શું કરી દઈએ? વિકલન કરી દઈએ ને, તો આ ભાગ તમારો જે વેગ છે ને શું બની જશે? પ્રવેગ બની જશે. કેમ કે તમે યાદ કરો કે રેખીય વેગનું જો સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરવામાં આવે ને તો એ પ્રવેગ બની જતો હોય છે. તો આ બાજુ વિકલનની જરૂર પડે છે. હવે તમે કોઈ પણ ગાણિતિક ક્રિયા એક બાજુ ના કરી શકો, બંને બાજુ કરવી પડે. એટલે અહીંયા હું આવું લખી શકું કે ભાઈ બંને બાજુ સમયની સાપેક્ષે
વિકલન લેતા તો આ ભાગનું પણ વિકલન થાય એટલે dp/dt થઈ જાય બરાબર એમ એમના એમ, અને અહીંયા વેગનું પણ આપણે વિકલન કરી દઈએ. ઓકે, તો હવે યાદ કરો કે સમયની સાપેક્ષે જો વેગમાનમાં ફેરફાર થાય તો એ રાશિને શું નામ આપતા હતા તમે? બળ. સમયની સાપેક્ષે જો વેગમાનમાં ફેરફાર થાય તો એ રાશિને તમે બળ કહી શકો છો, એટલે અહીંયા બળ મૂકી દેશો અને આ દળ એમના એમ, અને આ સૂચવે છે તમને સમયની સાપેક્ષે વેગમાં થતો ફેરફાર જે પ્રવેગ બની જશે એટલે F બરાબર ma, જે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે તમને મળી ગયો બરાબર, જેને ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કહે છે. એટલે અહીંયા આપણી થિયરી પૂરી થાય છે. આટલું લખો એટલે તમને માર્ક્સ મળી જશે બરાબર. આ પણ થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટમાં તમે લઈ શકો, કેમ કે P બરાબર mv સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ફરી પાછું F બરાબર ma જ સૂત્ર તારવવાનું છે, એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણી શકાય. થેન્ક યુ.